जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री समस्त गुजरात ब्रह्म समाज राज्य कक्षा चतुर्थ मेगा ब्राह्मण समिटना आ त्रिदिवसीय कार्यक्रमना प्रथम दिवसे आयोजित सनातन धर्म सम्मेलन अने सम्मेलननी अंदर उपस्थित परमवंदनीय प्रातस्मरणीय आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री विश्वकानंदजी महाराजना श्री चरणों में मारा प्रणाम। परमवंदनीय प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर अने जेमने सांभळवा एक जिंदगीनो लावो छे। हूँ मारा 35 वर्षना जाहेर जीवननी अंदर 2 वक्ताथी प्रभावित थयो छुं। एमाना एक छे एक आचार्य धर्मेन्द्र हता जेमने सांभळवो एक लावो हतो अने गुजरातनी अंदर पूज्य आत्मानंद सरस्वती ने सांभळवा ए पण आपणी जिंदगीनो एक लावो छे। मारू सौभाग्य ए रह्युं छे के ज्यारे राम जन्मभूमि आंदोलननी लड़ाई चरम सीमा पर हती त्यारे विश्व हिंदू परिषदना मंच पर समग्र गुजरातनी अंदर कोईना बापनी सह शरम राख्या वगर पछी एक कसबो सामे होय के कसबो अमारा पीठनी पाछळ होय अमे डंकानी चोट उपर हिंदुत्वनी वात जो कोईए करी होय ते पूज्य आत्मानंद सरस्वतीजी महाराज छे। एमना चरणों में मारा प्रणाम। परम वंदनीय प्रातस्मरणीय वैष्णव सम्राट श्री महंत पूज्यपाद मोहनदासजी महाराजना चरणों में मारा प्रणाम। मारा पूर्व वक्ता अने अपना ब्रह्म समाजनु गौरव विश्व विख्यात भागवताचार्य पूज्यपाद जिग्नेश दादाना चरणों में प्रणाम। उपस्थित विद्वजन समस्त गुजरात ब्रह्म समाजना कन्वीनर आदरणीय श्री यज्ञेश भाई दवे, समस्त गुजरात ब्रह्म समाजना प्रमुख मान्य श्री भरत भाई रावल, अत्रे उपस्थित स्वधर्मनिष्ठ भाईओ बहनों वडीलों ने बाळको, आजे आ सायन्स सिटीना विज्ञान भवननी अंदर जे मेगा समिट राखवामां आवी छे आ बिजनेस समिट छे। पण आ बिजनेस समिटनी अंदर हूँ अभिनंदन आपूं छुं के आ सनातन धर्मनो कार्यक्रम आज आयोजित करवामां आव्यो छे। अने आपणे बधा ज जाणीए छीए के आजकाल सनातन धर्म ऊपर आंगળી चीधवी, सनातन धर्मना देवी देवता ऊपर बीभत्स रीते वातो करवी, सनातन धर्म ने नीचो देखाड़वा माटे पोताना संप्रदायने ऊपर लावा माटे जे धंधा भारत अने गुजरातनी अंदर चाली रह्या छे, मारे मूर्खना सरदारोने आज आ मंच ऊपर कहेवुं छे के सनातन ए सत्य छे। अखिल ब्रह्मांडनु परम तत्व, अखिल ब्रह्मांडनु परम सत्य जो कोई होय तो अमारो महादेव छे, अमारो भोळानाथ छे। अने भोळानाथ ज्यां सुधी छे त्यां सुधी सनातन धर्म उपर कोई ऊणी आंच आववानी नथी। એટલે આ સનાતન શું છે? દુઃખની વાત એ લાગે છે મને કે હું એક બ્રાહ્મણના ઘરે પધરામણીમાં ગયેલો અને મેં એના મંદિરના દર્શન કર્યા તો ત્યાં મહાદેવ નહોતા, ત્યાં રામ નહોતા, ત્યાં કૃષ્ણ નહોતા, એની કુળદેવીનો ફોટો પણ એણે બહાર મૂકી દીધેલો, ઘરની બહાર મૂકી દીધેલો। તો મારે કહેવું છે કે આ જગતને માર્ગદર્શન જો કોઈ આપતું હોય તો એ
બ્રાહ્મણો આપે છે. બ્રાહ્મણ પથદર્શક છે, બ્રાહ્મણ માર્ગદર્શક છે, અને બ્રાહ્મણ પોતે જ જો માર્ગ ભૂલે તો એ સમાજને કઈ રીતે માર્ગ ચીધી શકવાનો હતો. અને એ વાત લઈને આવ્યો છું. સનાતન શું છે? અલા, સનાતન આદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે. સનાતન હજારો લાખો વર્ષ પ્રાચીન પરંપરા અમારી દિવ્ય છે, અને સનાતન અનંત કાળ સુધી ચાલવાનો છે. આ દેશની અંદર તમે વિચાર કરો કે 700 વર્ષ સુધી મુગલો આ દેશની અંદર રાજ કરી ગયા, 200 વર્ષ સુધી અંગ્રેજો આ દેશની અંદર રાજ કરી ગયા. અલા, અમારા સનાતનનું કાંઈ ઉખાડી શક્યા નથી, તો તમારી શું તાકાત છે? તમે અમારા સનાતન ધર્મને ખંડિત કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો. આ સનાતન ધર્મની રક્ષા માટે આદ્ય શંકરાચાર્ય ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું. આજથી 2500 વર્ષ ભગવત બાદ આદ્ય શંકરાચાર્ય પ્રગટ થયા. સનાતન ધર્મની દિવ્ય જ્યોતને પ્રજ્વલિત રાખવાનું કાર્ય કર્યું છે. સનાતન સત્ય છે, એનો કોઈ સ્થાપક નથી, એની કોઈ મુદત નથી. જેટલા સંપ્રદાયો છે એના સ્થાપક છે, એની મુદત છે. મને એક પત્રકારે પૂછેલો કે મહારાજ, વોટ ઇઝ ડિફરન્ટ બિટવીન સનાતન એન્ડ સંપ્રદાય? મેં એને કહેલું કે જેનો કોઈ સ્થાપક નથી, જેની કોઈ મુદત નથી, એ અમારો સનાતન ધર્મ છે. જેના સ્થાપકો છે, જેની મુદત મારીને તમારી પાસે છે, એ અમારા સંપ્રદાયો છે. ઇસ્લામ ધર્મ નથી, ઇસ્લામ મજહબ છે. ઇસ્લામ મજહબના સ્થાપક હજરત મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ છે. ખ્રિશ્ચન ધર્મ નથી, ખ્રિશ્ચન સંપ્રદાય છે, કારણ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત એના સ્થાપક છે, એની મુદત છે. સ્વામિનારાયણ ધર્મ નથી, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય છે. સજાનંદ સ્વામી એના સ્થાપક છે, એની મુદત છે. વૈષ્ણવ ધર્મ નથી, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે, કારણ કે વલ્ભાચાર્ય એના સ્થાપક છે, એની મુદત છે. સત કેવલ સંપ્રદાય છે, કારણ કે કરુણા સાગર મહારાજ એના સ્થાપક છે, એની મુદત છે. જૈન સંપ્રદાય છે, મહાવીર સ્વામી એના સ્થાપક છે, એની મુદત છે. તો સંપ્રદાયોના સ્થાપક છે, એની મુદત છે. સનાતન ધર્મની કોઈ મુદત નથી. આ યાદ રાખી લો. લાખો હજારો વર્ષથી આ સનાતન ધર્મ અમારો ચાલ્યો આવે છે, ચાલુ રહેવાનો છે. હું દાવા સાથે તમને કહું છું કે એક ભગવા વસ્ત્રધારી જ્યાં સુધી આ દુનિયાની ધરતી ઉપર છે, કોઈ માયના લાલની તાકાત નથી કે સનાતન ધર્મને ખતમ કરી શકે. અને એ સનાતન ધર્મની અમે વાતો કરનારા લોકો છીએ. સનાતન શું છે? વિશ્વ એક છે, રાષ્ટ્ર અનેક છે, રાષ્ટ્ર એક છે, રાજ્ય અનેક છે, રાજ્ય એક છે, જિલ્લા અનેક છે, જિલ્લો એક છે, તાલુકા અનેક છે, તાલુકા એક છે, ગામ અનેક છે, ગામ એક છે, મોહલ્લા અનેક છે, મોહલ્લો એક છે, મકાન અનેક છે, મકાન એક છે, રૂમ અનેક છે, રૂમ એક છે, બારી બારણા અનેક છે. એમ સનાતન એક છે, સંપ્રદાય અનેક છે. અમે કોઈ સંપ્રદાયનો વિરોધ નથી કરતા, કોઈ સંપ્રદાયની ટીકા કરવા પણ હું નથી માંગતો. તમારી લીટી તમારે જેટલી મોટી કરવી હોય એટલી કરો, તમને કોઈ ના નથી પાડતું, પણ અમારી લીટી ભૂસવાનો મહેરબાની કરીને કોઈ પ્રયત્ન કરતા નહીં. આ યાદ રાખી લેજો. સનાતન છીએ, અમારામાં લોહી સનાતનનું વહી રહ્યું છે. અમે સનાતન ધર્મી છીએ, અને સનાતનની જ્યોતને પ્રજ્વલિત રાખવાનું આ મંચ ઉપર બેઠેલા દરેક ધર્માત્મા, દરેક ભૂદેવો, વિદ્વાનો, સામે બેઠેલા દરેકની આ ફરજ છે કે નહીં? મને જવાબ આપો. આપણી ફરજ છે કે નહીં સનાતન ધર્મની? અલા, આલ્યો માલ્યો જમાલ્યો ગમે તે ટપલી દાવ કરી જાય અને આપણે એને સહન કરી લેવાનો? હે? સનાતન ધર્મ વિશે કોઈ પણ ગમે તેમ બોલશે, હવે અમે સહન કરવા માંગતા નથી. હું તો કહું છું કે રૂક જાઓ. 99 ગારો પૂરી થઈ ગઈ. જો સ્વામી બોલવાની ભૂલ કરી તો આ સમાજ સુદર્શન ચક્ર લેતા પણ વિચાર નહીં કરે. આ યાદ રાખી લેજો. એટલે સનાતની છીએ આપણે, અને મારું તમારું તો કર્તવ્ય છે બ્રાહ્મણ તરીકે. બ્રહ્મકુળમાં આપણે જન્મ લીધો છે. હું હંમેશા મારા પ્રવચનની અંદર કહું છું કે ક્યાં જન્મવું ક્યાં ના જન્મવું એ મારા તમારા હાથની વાત નથી, પણ સ્વર્ગમાં જ્યારે
દેવતાઓના ગળામાં રહેલી પુષ્પની માળા કરમાવા લાગે, દેવતાઓને ખબર પડે કે હવે મારે અહીંયાથી જવું પડશે, એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે દેવતાઓ કે પ્રભુ તું મને મનુષ્ય જન્મ આપ, પણ મનુષ્ય જન્મ ક્યારે આપજે? કલિયુગમાં તે જેથી તારી જટ પ્રાપ્તિ થાય, અને કલિયુગમાં મનુષ્યની જન્મની માગણી કરે છે. દેવતાઓ નથી કહેતા કે મને જર્મનીમાં જન્મ આપ, ફ્રાન્સમાં જન્મ આપ, ઇટાલીમાં જન્મ આપ, લંડનમાં જન્મ આપ, અમેરિકામાં જન્મ આપ, અફઘાનિસ્તાનમાં, પાકિસ્તાનમાં, તુર્કીમાં, જોર્ડનમાં, બાંગ્લાદેશમાં. દેવતાઓ ભગવાનને કહે છે જો મનુષ્ય તરીકે જન્મ આપવો હોય તો ભારત જેવી પવિત્ર ભૂમિ ઉપર તું મને જન્મ આપજે. જે દેશના લોકો આજે આ ધરતીને ભારત માતા કહીને સંબોધે છે, અને ભારતની અંદર પણ હિન્દુના ઘરે જન્મ લેવો અને હિન્દુના ત્યાં બ્રાહ્મણના ખોડીએ જન્મ લેવો એ તો અનેક જન્મના પુણ્યનો પ્રતાપ હોય ત્યારે બ્રાહ્મણનું ખોડિયું મળે છે. હું કેમ બ્રાહ્મણની વાત કરું છું? કારણ કે તમે જુઓ કે આ જગતમાં જીવ માત્રને જન્મ આપો એ ભગવાનના હાથની વાત છે, પણ ભગવાનની મૂર્તિમાં પ્રાણ પૂરવાનો અધિકાર જો કોઈને મળ્યો હોય તો અમારા ભૂદેવોને મળ્યો છે, અમારા વિપ્રને મળ્યો છે. જયપુરમાં હજારો મૂર્તિઓ પડી છે, કોઈ પગે લાગે છે, કોઈ પગે લાગતું નથી, પણ ગામ જઈને લઈ આવે, ગામમાં લાવે. 3 દિવસ અમારા ભૂદેવો ત્યાં આગળ યજ્ઞ ઇત્યાદિ કાર્ય કરે, અલગ જગાવે, આખું ગામ ધુમાડા બંધ હોય, અને 12:39 નું મુહૂર્ત થાય એટલે અમારા વિદ્વાન ભૂદેવો એની અંદર પ્રાણ પૂરે. અને પ્રાણ પૂર્યા પછી એક વિડીયો તમે જોયો હશે, આ નકડી ભેગા થયેલા, અને વિડીયો તમારી પાસે આવ્યો છે જિગ્નેશ દાદા, કે પ્રાણ પૂર્યા અને અરીસો તૂટ્યો નહીં એટલે તોડી નાખ્યો પેલા ભગવાધારીએ, એ તોડી નાખ્યો. અલા અમે તો અરીસો ત્યાં આગળ બતાવીએ છીએ અને ત્યાં આગળ અમારી હાજરીમાં અરીસો ફૂટે છે. આ તાકાત બ્રાહ્મણોની છે. એટલે ઈશ્વરની અંદર પ્રાણ પૂરવાની શક્તિ કોઈને આપી હોય તો આપણને આપી છે. આપણું કર્તવ્ય છે. આપણે બ્રહ્મકુળમાં જન્મ્યા છીએ. ધર્મ, રાષ્ટ્ર, સંસ્કૃતિના રક્ષણ માટે મારે તમારે આગળ આવવું પડશે. આપણને ઘણા ગરીબ કહે છે કે આ ગરીબ છે, અલા બ્રાહ્મણ ગરીબ હોય નહીં. અહીંયા જેટલા વિપ્ર બંધુઓ બેઠા છે, જેટલા ભૂદેવો અહીંયા બેઠા છે, મારી આજે તમને નમ્ર વિનંતી, 2 હાથ જોડીને તમને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે સત્યનારાયણની કથા કરવા જાઓ ત્યારે મહેરબાની કરીને એમ ન બોલતા કે એક ગામની અંદર ગરીબ બ્રાહ્મણ હતો, એની જગ્યાએ બોલજો કે એક ગામમાં એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતો, એક ગામમાં એક સંતોષી બ્રાહ્મણ હતો. આ બોલી શકાય કે ન બોલી શકાય? બોલાય કે ન બોલાય? અને એ આપણે કરવાની જરૂર છે. અલા ગરીબ બ્રાહ્મણ સમિટ કરી શકે ખરો? આ 300 સ્ટોલ બ્રાહ્મણોના છે ને, જેટલા પણ અહીંયા છે આ બધા સ્ટોલ બ્રાહ્મણોના છે કે નથી? તો આ બ્રાહ્મણ ગરીબ ક્યાંથી? અલા આપણા આશીર્વાદથી લોકો કરોડપતિ બનવાના સપના જોતા હોય, આ બ્રાહ્મણ લોહી છે આપણું. કરોડપતિ માણસ હોય, બ્રાહ્મણ જોઈને તમારા પગમાં પડે છે. પરંતુ તકલીફ એ થઈ છે કે આપણે બ્રાહ્મણત્વ ભૂલવા લાગ્યા છીએ. માણસમાં માણસત્વ ન હોય તો એ માણસાઈ નથી, પુરુષોમાં પુરુષત્વ ન હોય તો એ પુરુષત્વને કોઈ કામ નથી. એમ બ્રાહ્મણોની અંદર બ્રાહ્મણત્વ હોવું જોઈએ. અહીંયા જેટલા કર્મકાંડની ભૂદેવો છે મને માફ કરજો, હું દરેક જગ્યાએ બહુ ખુલ્લું બોલું છું, અને હું જે બોલું છું એ જાહેરમાં બોલું છું. કોઈના બાપની શરમ રાખતો નથી, આ યાદ રાખી લો. કારણ કે મારા લોહીની અંદર એ વાત રહેલી છે. ખાનગી વાતો એ કરે જે ખાનગી મા બાપના હોય, એ ખાનગી વાતો કરે. એટલે સ્પષ્ટ વાત કરવામાં હું હંમેશા માનું છું. એટલે આજે તમને કહું છું કે આપણે નવચંડી કરવા ભૂદેવો જઈએ છીએ. 11 ભૂદેવો આપણે ત્યાં હોય અને એમાંથી આપણે તપાસ કરીએ તો 5-6 ના મોઢામાં તમાકુ નીકળે કે ન નીકળે?
તો એ બંધ કરવું પડશે. કર્મ જ્યાં સુધી તમે કરતા હોય ત્યાં સુધી કર્મકાંડી બ્રાહ્મણની ફરજ છે કે એને વ્યસનથી મુક્ત થવું જોઈએ. અને એ વ્યસન મુક્ત તમે જો કરશો, અને અમે નહીં કહીએ તમને કોણ કહેશે, તમે કહો હે? બધી સારી જ વાતો કરું, હું બ્રાહ્મણોના વખાણ જ કરું અને તમે તાલીઓ પાડો એ મને નથી. મારી ટીકા કરશો તો એક વખત ચાલશે. જેને બહુ ટેવ હશે કદાચ એમ કહેશે કે આ નવરો ચાલુ પડી ગયો બોલવા માટે, મને કોઈ ફરક નથી પડતો, આ યાદ રાખી લો. પણ જ્યારે મને બ્રહ્મ સમાજે અહીંયા બોલાવ્યો છે, અને હું તો મારું આ ગૌરવ છે કે આ સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજમાં પહેલો પ્રમુખ હું હતો. મેં જવાબદારી છોડી એટલે ભરતભાઈને આ જવાબદારી અહીંયા પ્રાપ્ત થઈ છે. અને જ્યારે આપણે ભેગા થઈએ છીએ તો સારી સારી વાતો તો બધાય કરે, પણ આપણી માઇનસ પોઈન્ટ પર આપણે વિચાર કરવા જોઈએ. અને એ પ્રમાણે આપણે હમણાં ભરતભાઈએ કહ્યું કે વિપ્ર પ્રસાદાત ધરણી ધરોહમ વિપ્ર પ્રસાદાત કમલાવરોહમ. એ સનકાદિક મુનિઓ જ્યારે વૈકુંઠની અંદર ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ગયા ત્યારે જય વિજય એમની હાંસી કરેલી કે ભગવાન અત્યારે એકાંતમાં છે, તમને દર્શન નહીં થાય. એટલે જય વિજયને અરે સનકાદિક મુનિઓને ક્રોધ ચડ્યો. એમણે કહ્યું કે તમે ભગવાનના દ્વારે રહેવા છતાં પણ તમે આસુરી વૃત્તિનો ત્યાગ કર્યો નથી, માટે જાઓ અસુર બની જાઓ. એ વખતે ભગવાન શ્રી હરિ ત્યાં આગળ પ્રગટ થયા. પેલા જય વિજયે કહ્યું કે પ્રભુ અમને શ્રાપ થયો. ભગવાન કહે છે તમને નહીં, મને આપે તો પણ હું આ શ્રાપ સ્વીકારું. કેમ? કારણ કે વિપ્ર પ્રસાદાત ધરણી ધરોહમ વિપ્ર પ્રસાદાત જગદીશ્વરોહમ વિપ્ર પ્રસાદાત કમલાવરોહમ કહ્યું છે. કેમ કહ્યું છે? માટીનો ઢગલો હતો, લોકો ઉપરથી આવે છે, જાય છે, પીલે છે, પગ નીચે પીલે છે. પ્રજાપતિ આવ્યો, મય પાણી રેડ્યું, ગાળો બનાવી, સુંદર મૂર્તિ બનાવી દીધી. લોકો મૂર્તિના પગમાં પડવા લાગ્યા. પેલી મૂર્તિ કહે છે ધન્ય પ્રજાપતિ, હું તો લોકોના પગ નીચે પીલાતી હતી, છુદાતી હતી, તે મને સાકાર સ્વરૂપ આપી દીધું કે જેથી લોકો મને ભજતા અને પૂજતા થયા. એમ ભગવાન કહે છે કે હું તો નિરાકારનો ઢગલો હતો, જગતમાં મારી કોઈ ગણના નથી. આ બ્રાહ્મણે મને સાકાર સ્વરૂપ આપી દીધું કે જેથી લોકો મને ભજતા અને પૂજતા થયા. એટલે કહું છું કે વિપ્ર પ્રસાદાત ધરણી ધરોહમ વિપ્ર પ્રસાદાત કમલાવરોહમ વિપ્ર પ્રસાદાત જગદીશ્વરોહમ. એટલે સનાતન ધર્મ, આપણી જ્યોત સનાતની છે. અહીં બેઠેલા દરેક સનાતની છે. કોઈનો વિરોધ નથી કરવાનો, કોઈની ટીકા નથી કરવાની. સંપ્રદાયો એ સનાતન ધર્મનો શણગાર છે. પણ એક યાદ રાખી લેજો કે સનાતન એ મૂળ છે અને જે સંપ્રદાયો છે એની ડાળીઓ છે. મૂળ વગર કોઈ દિવસ ડાળીઓ ત્યાં આગળ આવે નહીં. એટલે સનાતનની વાત કરીએ છીએ. છેલ્લે બ્રહ્મ સમાજ માટે એક જ વાત કરીને મારી વાણીને વિરામ આપો કે આંતરિક લડાઈ હવે બંધ કરી દેજો. સનાતન શક્તિશાળી છે એટલે અત્યારે ટક્યો છે. અત્યારે દરેક સમાજ પોતાનું સંગઠન સાધી રહ્યા છે. સંઘે શક્તિ કલોયુગે, કલયુગમાં સંગઠન એ મોટામાં મોટી તાકાત છે. આપણે ઝઘડીએ છીએ આંગળીઓની માફક. આ આંગળી કહે છે હું મોટી, આ કહે છે હું મોટી, આ કહે છે હું મોટી, આ કહે છે હું મોટી, અંગૂઠો કહે છે હું મોટો. કહે છે એમ નહીં, તમારી યોગ્યતા નક્કી કરો. તો આંગળી કહે છે કે લાખ રૂપિયાનું મોતીનું જડેલું નંગ એ મારા આંગળીએ પહેરવામાં આવે માટે મારી કિંમત વધારે. આંગળી કહે છે મારી કિંમત વધારે. કેમ? કે કહે છે હું જેને તિલક કરું એ રાજા બની જાય તો તારા જેવી કેટલીય વીંટીઓ મળે માટે મારી કિંમત વધારે. આંગળી કહે છે મારી કિંમત વધારે. કેમ? તો કહે છે હું માળા ફેરવવાના કામમાં આવું છું, તું પૃથ્વીનું રાજ અપાવે, હું સ્વર્ગનું રાજ અપાવું માટે મારી કિંમત વધારે. આંગળી કહે છે મારી કિંમત વધારે. કેમ? તો કહે છે આમ જાઓ, આમ જાઓ, આમ જાઓ. આમ જાઓ કોઈને કહેવાય નહીં માટે હું દિશા સૂચન કરું છું, મારી કિંમત વધારે. અંગૂઠો કહે છે કાયદેસર મારી કિંમત વધારે. કેમ? તો કહે છે લાખો રૂપિયાનો દસ્તાવેજ હોય પણ જ્યાં સુધી મારી છાપ પડે નહીં ત્યાં સુધી એ દસ્તાવેજ પારિત થાય નહીં. હવે દરેક આંગળીઓ પોતાના કાર્યમાં કુશળ છે કે નહીં? આને આપણે સમાન કરવી છે. આને સમાન આના બરાબર કરવી હોય, ખેંચીને કરવા જઈએ તો ઉતરી જાય કે બીજું કઈ, આને ઠોકીને આના બરાબર કરવા જઈએ તો ભાગી જાય કે બીજું કઈ. આ પાંચે આંગળીઓને સમાન કરવી છે. કરી બતાવું કઈ રીતે થાય. જુઓ, આ પાંચે
કાગળિયો સમાન થઈ ગઈ. આ સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ એ મારી તમારી ધરી છે. અહીંયા તમે હું નાગર છું ને, અવધૂત છું ને, શ્રીમાળી છું ને, શ્રીગોળ છું ને, જે બ્રાહ્મણ તમે હોય, તપોધન બ્રાહ્મણ છું, આ છું ના છું, એ બધું તમે ભૂલી જાઓ. પહેલો તું હિન્દુ છે, પછી તું બ્રાહ્મણ છે, અને બ્રાહ્મણ નથી તો તારું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. આ યાદ રાખી લો. છેલ્લે હું હંમેશા બે વાત કહું છું. એ બે વાત આજે સંકલ્પ કરીને ભૂદેવો અહીંયાથી જાય. એક તો આ તમે નક્કી કરજો આજથી કે હું બ્રહ્મ સમાજના કામમાં નહીં આવું તો મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ હું બ્રાહ્મણ થઈને કોઈ દિવસ બ્રાહ્મણને નડીશ નહીં. બ્રાહ્મણને નડીશ. આ બહુ મોટો સંકલ્પ મારી દ્રષ્ટિએ છે. અને બીજી વાત હું તમારી આગળ કહું છું કે આજ પછી જ્યારે કોઈ ભૂદેવ તમને મળે અને એમ કે હું ભૂદેવ બ્રાહ્મણ છું, ત્યારે મહેરબાની કરીને એની પેટા જ્ઞાતિ ન પૂછતા કે તમે કેવા બ્રાહ્મણ છો. એ બ્રાહ્મણ છે એ જ તમારા માટે ગૌરવ છે. આ બ્રહ્મકુળને આપણે ઉજાગર કરવું છે. સમાજમાં બહુ મોટી જવાબદારી મારી તમારી છે. અને સનાતન ધર્મની રક્ષા એનું કર્તવ્ય, એ ફરજ, એ ધર્મ એ મારો ને તમારો છે. તમે ઈચ્છતા હોય કે સનાતન ધર્મની દિવ્ય જ્યોત હંમેશા પ્રગટતી રહેવી જોઈએ તો જેટલા અહીંયા ઉપસ્થિત છે હાથ જોડે લાવ્યા છો, લાવ્યા છો? લાવ્યા હોય એટલા ઊંચા કરો. ઘેર મૂકીને આવ્યા એટલા નહીં. અને આ પંજો નહીં, મુઠ્ઠી. આ મુઠ્ઠી એ સંગઠનની મુઠ્ઠી છે. આ મુઠ્ઠી એકતાની મુઠ્ઠી છે. આ રાષ્ટ્રવાદની મુઠ્ઠી છે. આ પંચનિષ્ઠાની મુઠ્ઠી છે. બંને મુઠ્ઠી ભેગી કરી મારી જોડે જયઘોષ કરશો. પરશુરામ ભગવાન કી, પરશુરામ ભગવાન કી. હર 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 હર. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. વંદે વંદે. જય જય શ્રી રામ. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય. હર હર મહાદેવ.